ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ. Today we will start off with Panchanga elucidation, and then tell what all I will cover in today's episode of Matrudevo Bhava. ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಶ್ರೀ ಗತ ಶಾಲಿವಾನಿ ಶಕ 1946 ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮಾಸನಿಯಾಮಕ ಶ್ರೀ ರಮಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ. Today is 14th of June, ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ, ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ, ಸಿದ್ಧಿನಾಮ ಯೋಗ, ಭದ್ರನಾಮಕರಣ, ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ, ಶುಕ್ಲಾದೇವಿ ಪೂಜಾ. ತಿಥೇಶ್ಚ ಶ್ರೇಯಮಾಪ್ನೋತಿ ವಾರಾದಾಯುಷ್ಯವರ್ಧನಂ, ನಕ್ಷತ್ರಾತ್ ಹರದೇ ಪಾಪಂ, ಯೋಗಾದ್ ರೋಗ ನಿವಾರಣಂ, ಕರ್ಣಾತ್ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಸ್ಯಾತ್, ಪಂಚಾಂಗ ಫಲಮುತ್ತಮಂ. Today I will be covering on normal Pratha Stotra Parayana. Then I will be dealing on Sri Vadiraj Krita Tirtha Prabandha, further visit to Tirtha Kshetras, and then I will be elucidating on Suniti Bhagavata by Sagar Ramacharya with one stanza on lessons to life from that, and then also Parayana of Gopaladasa Dhanvantri Suladi and Apattu Kala Bandhuri Bandhudaya, and a glimpse of my Pedamma, my mother's elder sister, Srimati Indra Vaikatti. Sri Gurubhyo Namah Hari Om. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव. शुक्लांबरधरं विष्णुं विश्ववर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकलोकनमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुमाद्यमीशं वन्दे भवग्रममरासुरसिद्धवन्दं. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मंगलं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं मधुसूदनः मंगलं पुण्डरीकाक्षः मंगलं गरुडध्वजः. कराग्रे वसते लक्ष्मीकरमध्ये सरस्वती करमूले सदा गौरी प्रभाते करदर्शनं प्रातः स्मरामि वरकुण्डलशोभिगण्डं शीतांशुमण्डलमुखं स्मितवारिजाक्षम् आताम्रकम्रमुदिताधरभिं वज्रुम्भं ध्रातप्रहर्षगरहासरसं रमेशं प्रातर्भजामि धृतकौस्तुभकम्बोकण्ठं स्फीतात्मवक्षसि विराजितभूरिहारं भीतस्वभक्तभयभञ्जनपाणिपद्मं शातोदरार्पित जगद्भरमब्जनाभं प्रातर्नमामि शुभकिङ्किणिमेखलाङ्गं पीताम्बरं करिकुरोर्मुदारजानुं ध्याताङ्घ्रियुग्मरुचिरञ्जितकञ्जजात वातादिदेवरमौलिमणिमुकुन्दं वादिराज इति प्रोक्तं श्लोकत्रयमिदं सदा प्रातःकाले पठन्मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते. नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारिणे नमः. परमात्मने सततमेकरूपिणे दशरूपिणे शतसहस्ररूपिणे विकारिणे स्फुटमनन्तरूपिणे सुखसिद्ध नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते.
समुद्रवसने देवी पर्वतस्तरमण्डिते विष्णुपत्ने नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे विष्टामूत्रकपोत्सर्गम् अपराधं क्षमस्व मे वंदे विष्णुं नमामि श्रीमतजपवं ब्रह्मवायु च वंदे गायत्रीं भारतीं ताम् अपिरमणन्तं भजे रुद्रदेवं देवी वंदे सुपर्णिम् अहिपतिदयितां वारुणीमपि मां ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यान् अपसकलसरान् तत्पुरुन्मद्गुणोश्च नमोस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एभिः ब्रह्मान्तः गर्भस्साक्षात् इष्टं दैवं श्रेयपतिः आचार्यः श्रीमदाचार्यः सन्ति मे जन्मजन्मनि यो विप्रलम्भ विपरीतमतिप्रभूतान् वादान्यरस्य कृतवान् भवितत्ववादं सर्वेश्वरो हृदि प्रतिपादयन्तम् आनन्दतीर्थमणिवर्यमहं नमामि मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसनविचक्षणः जयतीर्थाख्यतरणिः वासदाम्नो हृदम्बरे कंसध्वंसपदां भोज संसक्तो हंसपङ्गवः ब्रह्मण्यगुरुराजाख्यो वर्ततां मानसे अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयादस्मदिष्टार्थसिद्धये तपो विद्यावृत्त्यादि सद्गुणघाकरानहं वादराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् भक्तानां मानसां भोजभानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयीन्द्रगुरुवे नमः कुशाग्रमते भानुद्वितीये वादिभीते आराधित श्रीपते सुधीन्द्रयते नमः दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णविन्दीवरिन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरुवे नमो अत्यन्तदयालवे मुकोपेत प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिं ज्ञानतिमरिच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानं विमलं शान्तं विजयाख्यं गुरुं विजये भूपालनतपादाब्जं पापालिपरिहारणं गोपालदासवीडेहं गोपालहरिदर्शनं जलज्येष्ठनिभाकारं जगदीशपदाश्रितं जयति जगतीतिलविख्यातं जगन्नाथं गुरुं भजे श्रीशाङ्घ्रिसेवकं नित्यं भूसुराग्रोत्कुलोद्भवं वासमानशिलाक्षेत्रं श्रीशदासुगुरुं भजे कृष्णोत्कृष्टदया पुष्टकृष्णापतिसौरप्रेम दुष्टादृष्टप्रवक्तारं कृष्णाचार्य गुरुं भजे ऐकूर्यार्य गुरोर्शिष्यं वरदेन्द्रार्चकं सदा सदा सुळादिवक्तारं कुपेराय गुरुं विजय पार्थसूतपदासक्तं विजयार्य सुपोषदं सदा सुळादिवक्तारं मध्वराय गुरुं विजय उपलितात गुरुं भजे श्रीकाशी हनुमन्तदास गुरुं भजे श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम धन्वंतरि सुळादि ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಂಬ ಈ ಮೂರು ವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಾರಾಯಣನ ಭಜಕರಾದವರ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಪ್ಪವೋ ಘೋರ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಪರ ನಿಂದೆ ಪರ ವಿತ್ತಾಪಹಾರ ಮಾಡಿದ ದೋಷದಿಂದ ದಾರಿದ್ರರಾಗುವರು ಮೂರು ವಿಧದಿಂದಲೇ ಕಾರಣನ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹರಿಸೋ ವಸುಮತಿಯ ಮೇಲಿನ್ನು ಅಸುರ ಜನರೇ ಬಹಳ ವಶವಲ್ಲ ಕಲಿಯ ಬಾಧೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಪೀಡಿತವಾದ ಸಸಿಗಳಂತೆ ಶಿಶುಗಳು ನಾವಿಪ್ಪೆವೋ ಅಸುರಾರಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಮೃತದ ಮಳೆಗರೆದು ಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕೆಸರಿಂದ ಕೆಸರು ತೊಳೆದಂತೆ ಕರ್ಮದ ಪಥವೋ ಅಸುನಾಥ ಹರಿಯೇ ಪೊರೆಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿಗಳು ಉನ್ಮಾದ ವಿಭ್ರಮನಾನ ಬಾಧೆಗೌಷಧನು ನೀನೇ ಹೇ ದೇವ ನಿನ್ನ ಕರಕಲುಷ ಸುಧೆಗೆರೆದು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತೈಸುವಿ ಮೋದಬಡಿಸುವ ನಿನ್ನಾರಾಧಿಸುವರಿಗೆ ಶುಭೋದಯಗಳನ್ನು ಇವೆ ಆಧರಿಸಿ ಇವಾಗ ತವ ಪಾದ ಧ್ಯಾನವನಿತ್ತು ಸಾಧುಗಳ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮೋದ ಕೊಡು ಸರ್ವದಾ ಅನ್ಯರನ್ನು ಭಜಿಸದಲೆ ನಿನ್ನನೇ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಧರಿಸಿ ನಿನ್ನ ವಾರವನೆನಿಸಿ ನಿನ್ನ ನಾಮೋಚ್ಚರಿಸಿ ನಿನ್ನಿಂದಲೂ ಉಪಜೀವಿಸಿ ಅನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ
ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಪರಿಯಬೇಕೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಕ್ತರ ಪೋಷಕನೆಂಬೋ ಘನ ಬಿರುದನ್ನೇ ಉಳುಹೋ ಸಲಹೋ ನಿನ್ನ ವರಲಿವಗೆ ಇನ್ನು ರತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನವಾನೆಂದು ಅರಿದು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪರಿಯೇ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ದೊರೆಯೇ ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲವಿದು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು ಕರುಣಿ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಅನಂತ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಇನ್ನಿದನೆ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ ಕೇಳು ಧನ್ವಂತ್ರಿ ದಯ ಮಾಡೋ ಸಣ್ಣವನು ಇವ ಕೇವಲ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ರೋಗವನ್ನು ಮೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದೋ ಕರುಣಿ ದ್ವೇಷಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಭೋಗ ಸೊಳಾದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸೊಳಾದಿ ಆಪತ್ತು ಕಾಲ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಯ್ಯ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಾಯೋ ಆಶ್ರಿತ ಜನ ಬಂಧೋ ನೀ ಪರಮ ಪುರುಷ ನಿತ್ಯ ತ್ರಿಪುತ ದೇವ ನಾ ಪರದೇಶಿಯೋ ಹೇ ನಳಿನ ಭಾ ಪರದೋಷಿ ಇನ್ನು ಆನಹುದಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ನೀ ಪೂರ್ಣ ಗುಣನಿಧಿ ನಿರ್ದೋಷನಲ್ಲೇ ಲೇಪರಹಿತ ನೀನು ಬಿಂಬನಾದ ಬಳಿಕ ತಾಪ ಉಂಟೇನೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳಿಗೆ ಭೂಪಾಲಕನು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲಾಗಿ ಆಪತ್ತು ಉಂಟೆ ಅವನ ಆಳು ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಪರ ಉಪಕಾರಿ ನಿನಗೊಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಸಾಪಾಟಿ ಅಧಿಕ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ನೀ ಪ್ರೇರಿಸಿದಂತೆ ನಿತ್ಯ ದಣಿಸುವವೋ ನಾ ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರ ಆಪು ಸಾಪಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನಯ್ಯ ಹೋಪ ಬಪ್ಪದು ಏನು ಒಂದಾದರೂ ಎನ್ನಿಂದ ಕಾಪಾಲಿ ವರದ ಕಾರುಣ್ಯಂಕರ ರಾಪು ಮಾಡುವೆ ನೀ ರಹಸ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಕೋಪ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ ಕೋದಂಡ ಪಾಣೆ ಮಾಪು ಪೀಡಿದು ಇನ್ನು ಅಳಿಯ ಕುಳಿತ ಬಳಿಕ ಲೋಪ ಮಾಡುವುದ್ಯಾಕೆ ಲೋಕದೋಳು ಈ ಪರಿ ಎನ್ನ ಮನದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೋಪಾಲ ಸರ್ವಪಾಲ ಸರ್ವರಿಷ್ಟ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾನದೊಡೆಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಾಪಸರ ಮನದಿ ಸಿಲ್ಕಿಯಗಲದ ದೇವ ನಿನ್ನದು ನೀ ನಿತ್ಯ ಎನ್ನದು ಅನಿತ್ಯ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಧೀನ ಎನ್ನದು ಪರಾಧೀನ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಆನಂದ ಎನಗೆ ನಿನ್ನವನ ಅಧೀನಾಗೆ ಎನ್ನವ ನೀಯನಿಗೆ ಎನ್ನದು ಸಕಾಮ ನಿನ್ನದು ನಿಷ್ಕಾಮ ಎನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ನೀನೆ ಅನ್ಯಪೇಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವೆಂಬುದು ಎನಗೆ ದೋಷ ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷವೇ ಎನ್ನ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ನೀ ಮರೆದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ಮರೆಯೋವೆ ಎನ್ನ ನೀ ತಿಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ನಾ ತಿಳಿಯೋವೆ ಎನ್ನನೋ ಮರೆದೆ ನೀ ಮರೆದದಕ್ಕೆ ಅನುಭೋಗ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೋಗೋದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವು ನಿನ್ನ ಅಧೀನವಿರಲು ಅನ್ಯ ಕೇಳಿದು ಬನ್ನ ಬಡಿಸಾವದು ಅನ್ಯಾಯ ಇನ್ನೇನೋ ಮನ್ನ ವಾಚಕಾಯ ಇನ್ನು ಎನಗೆ ದೇವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೇಕೆಂಬೋ ಘನ್ನ ಆಶೆಯು ಬಹಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕಿತ ನೀವೇಗ ಸನ್ಮುನಿಗಳ ಪ್ರಿಯ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಾರನ ಕೇಳ್ವೆ ಎನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರಿತೋ ಉಳಿಸೇನೆಂದರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ನಾನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಭೃತ್ಯನು ನಾನು ನಿಜವೆಂಬುದು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸ್ವರೂಪವೂ ದುಃಖಿ ಬೇರೆಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿದ್ರೂಪಿ ನಿರ್ಗುಣ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಶೋಕಂಗಳೋ ಅವ ಪರಿ ಉಂಟೋ ಭಿನ್ನ ತ್ರಿಗುಣದಿಂದ ಘನ್ನ ಶೋಕಗಳೆಂಬ ಇನ್ನು ಜಡಂಗಳೋ ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವವೋ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಿದು ನಿಜವು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸದೆ ಜಡಗಳು ಮುನ್ನ ಚೇತನಗಳು ದಣಿಸಬಲ್ಲವೇ ದೇವ ಇನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಮಾನ್ಯರುಂಟೆಂಬ ಎನ್ನಂತೆ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರರವರಲ್ಲವೇ
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿನ್ನೊಂದು ಜಡಚೇತನಗಳಿಂದ ಎನ್ನ ದಣಿಸುವರ ಕಾಣೆನಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಸುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲೇ ಕೊಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿನಗುಂಟಯ್ಯ ನೀನಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನೋ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಒಂದು ಎನ್ನಯ್ಯ ಎನ್ನಯ್ಯ ಏ ದೇವನೇ ಕಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕಣ್ಣೋ ಕರ್ಣದೊಳಗೆ ಕರ್ಣ ಬೆನ್ನಿನೊಳಗೆ ಬೆನ್ನೋ ಇನ್ನು ಕಾಲೋಳು ಕಾಲು ಎನ್ನ ಆಕಾರದೋಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇಪ್ಪ ಚಿನ್ಮಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ನಿರ್ದೋಷ ಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನ ಕಾಮರಹಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ವರವನಯ್ಯ ಭಿನ್ನಪ ಚಿತ್ತೈಸೋ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇದೇ ಸಮಯ ಈಗಲೇ ನಿನ್ನಾಟ ಒದಗಿ ದೊರಕಿದೆ ನಿನಗೆ ಒಳಿತಾಗಿ ನೋಡು. ಗದಗದನೆ ನಡಗಿಸೋ ಉದರ ಹಸುವೆ ಕೊಡಿಸೋ ಒದರಿಸುವೆನಗಿನ್ನಾರೆನ ಕಾಣೆನೆಂದು ಕುದುರೆಯಂತೆ ಕುಟಿಲ ರೋಗಗಳಚ್ಚು ಒದಗಿ ನಡೆಯದಂತೆ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಳ್ಳಿಸೋ ಮದುವೆಗಳ ಮಾಡಿಸೋ ನದಿಗಳು ಮುಣಗಿಸೋ ಮಧುರ ಅನ್ನ ಉಣಿಸೋ ಸದಾಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸೋ ಇದಕ್ಕೊಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಇದರ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಎನ್ನಿಂದಯ್ಯ ತುದಿಗೆ ನಿರ್ಗುಣನಾಗೆ ಒದಗೋನ ಆನಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲೇ ಅಪ್ಯ ಬದುಕು ಎನ್ನುವುದೇನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು ಪದೋಪದಿಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ದಣಿವೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧರಿಸಬೇಕೋ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾ ಸಾಕುವ ದೊರೆಯೇ ಮದನ ಜನಕ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಒದಗಿ ಬಪ್ಪವ ಹರುಷ ಕ್ಲೇಶದೇ ನಿನ್ನನು ತಿಳಿಸೋ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೀ ಆಗುವ ಕರ್ಮವು ದ್ವಂದ್ವವಾಗುಂಟೋ ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನ ಒಂದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅಂದಿಸುತ್ತಲೆಲ್ಲೇ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನ ಎಳೆದು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಜ ವಸ್ತುವಿರಲಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿತ ಅರಿಸದೆ ಬಂಧಕರನು ಮಾಡಿ ಬಯಕೆ ಪುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹಿರ ಕುಂದು ವಿಷಯ ಕಿನ್ನೋ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ಅಂಧಕನ ಪಿಡಿದು ಆಟ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಸಂದಳಿ ಅಂಗಡಿಗೆನ್ನನು ಕೇ ಬಂಧು ಅಲ್ಲದವರ ಬಂಧು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ನಿಂದ್ರಲರಿಯದಾವಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯವೆಂದರಿವಿಸಿ ಗಂಧವಲ್ಲದ್ದು ಎಲ್ಲ ಗಂಧವೆಂದರಿವಿಸಿ ಚಂದವಲ್ಲದ ರಸವೋ ಚಂದವೆಂದು ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಣದಂತೆನ್ನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಎಂದಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲದ ಜೀವನಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೀನೆಂಬೋ ಮೃತ್ಯು ಭಯ ಪೂಟಿಸಿ ಅಂದಾಗಿ ನೀ ಬಿಡದೆ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇಂದೀಗ ಜೀವರು ಹೊಂದುವರೋ ನಿನ್ನ ಗಂಧ ಸುಳಿದಂತೆ ಇದರ ಒಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ತಂದು ಸ್ಮೃತಿಗೆ ನಿಜ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಚಂದುಳ್ಳ ಗುಣಗಳು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಅಂದಿಗೆ ಸಂದೇಹ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹೋದೋ ಇಂದನ್ನ ಕಾನೋಡೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೆಟ್ಟೆ ಸಂದಿಲಿ ಇದ್ದನ್ನ ಈ ಪರಿ ಮಾಡಲು ಅಂದವೇ ಅಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟೆ ಒಂದು ಆದರೂ ನಿನ್ನಿಂದಿಲ್ಲವಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಬಂದದೆ ಮಾಡಯ್ಯ. ಹೇ ಅಚ್ಯುತನೇ, ಹೇ ಅನಂತನೇ, ಹೇ ಅದ್ಭುತನೇ, ಹೇ ಅಗೋಚರನೇ, ಹೇ ಗಮ್ಯನೇ, ಹೇ ಅಹೋರಾಜ, ಹೇ ಅದಿತಿಸುತ, ಹೇ ಅಕ್ರೂರಪಾಲ, ಹೇ ಅಹಲ್ಯ ರಕ್ಷಕ, ಹೇ ಅಂಬರೀಷಪಾಲ, ಹೇ ಅಜಮಿಳವರದ, ಹೇ ಆರಣ ಕಾಣೆನಂದ ಗಜರಾಜ ವರದನೆ, ಹೇ ಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಂಧೋ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ, ಹೇ ಅಪ್ಪ, ಹೇ ಅಯ್ಯ ಪೂತರೆ, ಹೇ ಅನಾದಿದೇವ ಆನಂದಪೂರ್ಣನೆ, ಹೇ ಅಘಟಿತ ಘಟಿತಾನಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹೇ ಆಶ್ಚರ್ಯನೇ, ಹೇ ಖಂಡಿತ, ಹೇ ಅರ್ಧಗರ್ಭ, ಹೇ ಅಧೋಕ್ಷಜ, ಹೇ ಅಜ ಹೆದ್ದಯ್ಯ ನಾ ಜ್ಞಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಬಾಹ್ಯ ಕಾಯ್ಯ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾ ಅಲ್ಪಾನಿ ಪೂರ್ಣ ಬಳಿರೆ ರಾಯನಿ ಎಲ್ಲದಿಲ್ಲಿನ್ನು ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಬಾಶ್ಚಿತ ಜನಬಂಧೋ ಭಕುತ ಪಾಲ. ಪರರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಎಂದಿಂದಲೇ ಇತ್ತ ಇರಿಸು ಎನ್ನನು ಇತ್ತ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವ ಶರಣ ಜನರ ಹಿತವೇ ಎನ್ನ ಹಿತವೋ ಶರಣರ ಆಪತ್ತೆಯನ್ನ ಆಪತ್ತೆಯ ಹರಿಯನ ನಿನಗಿನ್ನು ವಂದಿಸಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ ತರುಳನ ಭಿನ್ನಪ ಮನಕ್ಕೆ ತಾರೈ ದೇವ ಧರಿಯ ಮೇಲಿನ್ನೆಷ್ಟು ಶರಣ ಜನರು ಉಂಟು ನಿರುತ ಅವರಿಗಿನ್ನು ಎರಡೊಂದು ಗುಣದ
ಕರೆ ಕರೆ ಕ್ಲೇಶವು ಇರದಂತಲಿ ಮಾಡು ಧರಣಿಯ ರಮಣ ತೆರಳ ಸಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡುವೆ ಕರುಣಿಸಿದು ಉಚಿತವೇ ಆಗಿತ್ತೆ ಕರುಣಿಸು ಸ್ಥಿರ ಎನ್ನ ಗುರುವಿನ ಇನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ಪರಿ 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 ಇನ್ನೆಂತೂ ಉಂಟು ಪರಿಹರಿಸವರಿಗೆ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರಿದೆ ಎನ್ನನು ನೀನು ಅವರ ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹರಹೋ ಎನ್ನಲೆ ಸ್ಮರಣೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದುರಿತಗಿರಿ ಕುಲಿಶ ದುಷ್ಟರ ಮರ್ದನ ಶರಣರ ರಕ್ಷಕ ಕರುಣಾಕರ ಸ್ವಾಮಿ ಮರದಂತರ್ಗತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಸರಿ ಬಂದದ್ದು ಮಾಡುವ ಶರೀರ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬು ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಸಕಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಇರಲೆಂಬು ಕಕುಲಾತಿಯನಿಗೆ ಕರುಣಿಸೋ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಶ್ರೀಮಧ್ವೇಶ್ವರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಹರಿ ಓಂ ಹರಿ ಕ್ಷೀರಂ ಭುವೇಶ್ವರಂ ಭವಘರ್ಮರಿಪೋರ್ಮನಃ ವಿಹರಾಹರಶ್ಚಿತ್ರ ಚಾರಿತ್ರ ಚತುರೋರ್ಮಿಷೂ. ಕುಮಾರಧಾರಾ ನಿಧಿ ನಿನ್ನೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಸಂಗಮ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಧಾರಾ ನದಿ ಕುಮಾರಧಾರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿಂದು ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಕುಮಾರಧಾರೆ ಸುಜನೋದ್ಧಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಧಾರೆಯ ಪುನಿಹಿ ಮಾಂ ಅಘಸ್ತೋಮಂ ಲುನೀಹಿ ಸದನೀಹಿತಂ. ಕುಮಾರಧಾರೆ ತ್ವತ್ತೀರೆ ಮುಕ್ತಿದ್ವಾರೆ ಗುಣಾಕರೆ ತಪಸ್ತಪಂತಹ ಸನ್ಮಂತ್ರಂ ಜಪಂತಃ ಸ್ಯಾಮ ಸಂತತಂ. ಎಲೆ ಕುಮಾರಧಾರೆ ನಿನ್ನ ತೀರ ಮುಕ್ತಿಯ ದ್ವಾರ ಗುಣಗಳ ಆಗರ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಾ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ ನೆಲೆಸುವಂತಾಗಲಿ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಆಯರಂತೂ ಸಜೀವ ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿರೋದು ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಜಪ ತಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರೆ ಒಂದು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದೇ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪ್ರವರ್ತಕರು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಧಾರಾ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೃಶ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ. ಅದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಬಂದು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಬರೆದಿರೋ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಾಮ್ರ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊರಿನ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿನೂ ಮಧ್ವವಿಜಯದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೊರಕಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಕಳಕಳಿ, ಭಗವಂತನ ಕಳಕಳಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವತಾರ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಥರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದು, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತಿಪುಂಗವರು ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾರದಾಂಶರಾದ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಭೃಗುವಂಶರಾದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು, ಗಣಪತಿ ಅಂಶರಾದ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಕರ್ಮಜ ದೇವತೆ ಸಕ್ಲಾದ ಅಂಶರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ಇಂದ್ರಾಂಶರಾದ ಶ್ರೀ ಶೇಷದಾಸರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗಂಧರ್ವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು,
ಹೀಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ. ಎಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ ಮುನಿಗಳ ಶಾಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಲುಪ್ತವಾದಾಗ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಬಂದು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ವೇದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು. ಅದು ಬೇರೆ ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಅದರಿಂದ ಅದು ಆವಾಗ ದೇವರ ಅವತಾರ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವತಾರಗಳು. ಹಿಂದೆ ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರ ಅವರು 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 ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾವತಾರ ಬಂದು ಹೋದಂಗೆ ಮಾಡಿದ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಕೂದಲಿನ ರೂಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವರೊಂದು ಕೂದಲು ಬಂದು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅವಯವಗಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ. ಅವನೇ ತಿರುಪತಿಯ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಬಕುಲಾವತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನು ಗೋತ್ರ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಗೋತ್ರನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇವನು ನೋಡಿದರೆ ಬೈಕುಂಠದ ಸೀದಾ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಅದು ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಏನಿತ್ತೋ ಆ ಕೇಶ ಅದೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು ಧರೆ ಮೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರು ಬಂದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂತು 28ನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವೇದವತಿ ಅಂತ ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯಾಗಿ ರಾವಣನ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀತಾದೇವಿಯವರು ಮದುವೆ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಕಪತ್ನಿ ವ್ರತಸ್ಥ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ 28ನೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವಳೇ ವೇದವತಿನೇ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದರೆ, ಯಶೋಧಾದೇವಿ ಮದುವೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂದು, ಬರೀ ಬಾಲ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಬಕಳಾವತಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ. ಯಾಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರವರ್ಧನೆಗೆ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅವತಾರ ಪುರುಷರನ್ನು ಧರೆ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮಾ ವರ್ಣಿತುಂ ಕೇನ ಶಕ್ಯತೆ ಯತ್ರೋಚ್ಚಿಷ್ಟಮಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಂ ಶ್ರುತ್ರಿಣಃ ಶೋಧಯತ್ಯುಃ. ಎಲ್ಲಿ ಎಂಜಲು ಸಹ ಕುಷ್ಠರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಅಂತಹ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಶಕ್ಯವಾದೀತು. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದನ್ನೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ ತೀರ್ಥರು ಸಂಭಾಳಿಸಿದರು. ಇದು ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ವಾದರಾಜರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಿತ ಅಂದ್ರೂ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅವಾಗಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಧರ್ಮ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷಶೇಷಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಂ ಹರನ್ನಯಂ ವಿರೋಧೇತು ಪರಂ ಕಾರ್ಯಂ ಇತಿ ನ್ಯಾಯಂ ಅಮಾನಯತ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಸ್ಕಂದನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷದ ಶೇಷ ಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾ 2 ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಒದಗಿದಾಗ ಪರಸೂತ್ರವೇ ಮಾನ್ಯ ಎಂಬ ವೈಯಾಕರಣ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವರು. ಅಲ್ಲಿ 2 ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ಈಗಿರೋ ಮೇನ್ ಗುಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದೆ. ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂಥರ ಮೃತ್ತಿಕೆ ಥರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಹ
ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ತುತಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸುರಾಗ್ರಗಣ್ಯ ಕುಜನಾರಣ್ಯ ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕ ಪ್ರಬ್ರೂಯಾತವ ವಿಕ್ರಮಂ ಭುವಿ ಕವಿ ಕೋವಾಮರೋ ವಾದಿವಿ ಯಪ್ರಾಗ ಪ್ರತಿಮಲ್ಲತಾರಕ ಮಹಾದೈತ್ಯಂ ಸುಧೃತ್ತಂ ಭವಾನ್ ವಿಪ್ರೋಘ ಪ್ರಿಯ ಸುಪ್ರಭಾವ ಸಮರೆ ಕ್ರೀಡನ್ನ ಜಯಿಸಿ ದ್ವಿಷಂ ಹೇ ಸ್ಕಂದನೆ, ನೀನು ಸುರರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ, ದುರ್ಜನರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಬೆಂಕಿ. ನಿನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ಯಾವುದೇ ಕವಿಯಾಗಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಾಗಲಿ ಎಂತು ತಾನೇ ವರ್ಣಿಸಿಯಾರು. ವಿಪ್ರವೃಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯನಾದ ಎಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನೀನು ಹಿಂದೆ ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿದ್ದ ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲನೆಂದೆನಿಸಿದ ತಾರಕನೆಂಬ ಮಹಾದೈತ್ಯನನ್ನು ಇಲಾಜಾಲವು ಕೊಂದೆಯಲ್ಲವೇ. ಅನ್ನಂ ದದಾಸಿ ವಿದಧಾಸ್ಯ ಅಖಿಲಸ್ಯ ರಕ್ಷಾಂ ಕ್ಲಿನ್ನಂ ಪುನಾಸಿ ವಿಲುನಾಸಿ ಸಮಸ್ತದೋಷಾನ್. ಹೇ ಸ್ಕಂದ ವಂದ್ಯ ಭವತೋ ಭುವನೇ ಭವಾನಿ ಸೂನೋ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕಥಮ ಸಮಸ್ಯಾತ್. ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರನಾದ ಸ್ತುತ್ಯನಾದ ಎಲೆ ಷಣ್ಮುಖನೇ, ಇವನು ದೇವಸೇನಾನಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೇ ಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸೋಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ದೇವರು. ಆರುಮುಖ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನ ಬಂದವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂತೇಳಿ. ನೀನು ಅನ್ನಪ್ರದನಾಗಿರುವಿ, ಸಕಲರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ, ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿರುವವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಿ, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಿ. ದಯಾ ಸಮುದ್ರನಾಗಿರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವನು ತಾನೇ ಸಾಟಿಯಾದನು. ಸ್ಕಂದನು ವಿಷ್ಣು ಚಕ್ರದ ಅವಾಂತರಾಭಿಮಾನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವರು. ಇದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಈಗ ಸುನೀತಿ ಭಾಗವತ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದ್ದಯಿತೆ ಪಯೋಭ್ರದಸಿತೆ ಸಂಧತ್ತ ಸದ್ವಾಂಚಿತೆ ದೋಷೋಘೈರಹಿತೆ ಗುಣೈರ್ವಿಲಸಿತೆ ಮುಖ್ಯಾನಿಲಾಂತರ್ಗತೆ ಸರ್ವೈರಪ್ಯಜಿತೆ ಸದವ್ಯವಹಿತೆ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾನ್ವಿತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯೈರ್ವಿನುತೆ ದೃಢಂ ಮಮ ಹಿತೆ ಕೃಷ್ಣೇ ಮನೋಸ್ತ್ವಚ್ಯುತೆ. ದ್ವಿಜಸ್ಯ ಕರ್ಮಣಃ ಕಾರ್ಯೋ ನಿಗ್ರಹೋ ಹನನಂ ವಿನಾ ಮಣಿಂ ಕೃಷ್ಣೋದಿತೋ ದ್ರೌಣೇರ್ಹೃತವಾನ್ನ ಶಿರೋರ್ಜುನ. ಇದೊಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ದಂಡಿಸಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗನಾದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಅಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅರ್ಜುನನು ದ್ರೋಣಿಯ ಶಿರಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಣಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದನು. ವರಂ ತೇಜಸ್ವಿನೋ ಮೃತ್ಯು ನತು ಮಾನವ ಖಂಡನಂ. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ವಿಶೇಷ ಇತ್ತು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೊಡೋದು. ಅದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೃತ್ಯು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಜುನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಆ ಮಣಿನ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಡೆತ್ ಅಂತ ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ತೇಜ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಆ ತೇಜ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತೇಜ ಹೋದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ತೇಜೋವಧೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದೇ ಥರದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವರು ವರ್ಣದವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಸೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಧರ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣದವನು ಅವನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯದ್ಯದಾಚರತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ತದೇ ವಿತರೇ ಜನಾ ಸ ಯತ್ ಪ್ರಮಾಣಂ ಕುರುತೆ ಲೋಕಸ್ತದನು ವರ್ತತೆ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ. ಗತಾನುಗತಿಕೋ ಲೋಕಃ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠ ಇತ್ತು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾನೆ, ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ತಂಬಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತಾಮ್ರದಿತ್ತು, ಹಿತ್ತಾಳದಿತ್ತು, ಯಾವುದಿತ್ತು ಇತ್ತು, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇದು ಕಳೆದು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಒಳಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಂಬಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಮುಳುಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಿಂಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಆದರೆ ಗಂಡಸರು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ತನಕ ನಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ಕಟಿ ತನಕ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶೇಷ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಮುಗಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಅದು ತಂಬಿಗೆ ಕಳಿಬಾರ್ದಂತ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆ ತಂಬಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ತಂಬಿಗೆ ಕೆಳಗತ್ತೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಂಗಾಕಾರ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಮರಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಪೂರ್ಣ ಇಡೀ ದಂಡಿಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಶಿವಲಿಂಗಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಗತಾನುಗತಿಕೋ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಇವ ಮಾಡ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಲಿಂಗಾಕಾರದ್ದೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವನಿಗೆ ತಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾಠ ಮಾತ್ರ ಹಂಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರಿಗೆ ಶಾನುಂಗಿ ಅನ್ನೋ ಸೌಫಿ ಸಂತರು ಅವ್ರನ್ನ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ರಾಜ ದರ್ಬಾರಲ್ಲಿ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು. ಆವಾಗ ಇವರು ಶಾನುಂಗಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಓದ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪು ಒತ್ತೋದು. ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ರಾಜಂದೇ ಒಕ್ಕಣಿಕೆ, ಅದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು, ಅದೊಂಥರ ಸೀಲ್ ಅಂತ. ಅದು ಸೀಲು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾರೆ, ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬಾವಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾವಿ ಅದು ಹಾಳು ಬಾವಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವರು ದಿಕ್ಕೆಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಂದು ರಾಜಂದು ಇದು ಇದೆ ರಾಜಮುದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ರಾಜ ಮುಖ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೌಕರಿನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇವರು ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಶಾನುಂಗಿ ಅನ್ನೋರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೈ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಜಮುದ್ರೆಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀನು ಆರಿಸ್ಕೋ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇನೋ ವಿಶೇಷ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಠಯೋಗದಿಂದ ಮಹಿಪತಿ ದಾಸರು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನಮ್ಮ ದಾಸರಲ್ಲಿ ಹಠಯೋಗದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಧುರ್ಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ನನಗೆ ಹಠಯೋಗ ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢೋ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತಿರೀತಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ತಯಾ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಚಾನ್ಯತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಠಯೋಗದಿಂದ ದೇಹದ್ದೆಲ್ಲ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕುಂಡಲಿನಿದು ಜಾಗೃತರಾಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ತನಕ ಅದು ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಫಣಿಯುಕ್ತವಾದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಹಠಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಚಕ್ರಗಳೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, ಸಪ್ತ ಚಕ್ರಗಳು, ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೂಪ ದೇವ್ರದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕನೇ. ಹಠಯೋಗ ಸಪರೇಟು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಧಾರ್ಢ್ಯತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತುರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಯೋಗ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟವೆ. ಅದನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ಯತಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಯೋಗನ, ಆದರೆ ಯೋಗನೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಠಯೋಗನೇ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೋಗ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈ ಕೋಲ್ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಪ್ನೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ NLP ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ
ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಸದೊಂದು ಉದ್ಭವಗಳಾಗ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನ ಅದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ಮಾತೃದೇವ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದು. ಆವಾಗಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತರಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಮಲಗೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದವನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಇವತ್ತು ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದವನು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ, ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಥರನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಾ 6:15 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾರ್ಮಲಿ 6ಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ 5:30. ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ 6:30 ಬೇರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ 5:00 ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಟೈಮ್ 6 ಅಥವಾ 6:15. ಲೈವ್ ಬಂದವರು ಕಾಣೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಂದವರು ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಲೈನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಜನಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ತಾವು ಏನಾದರೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಾತೃ ದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ನು. ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರೋ ಬದಲು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಲೈವ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮದು ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾತೃ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ರಾಧಾಬಾಯಿ ಕಿನ್ನಾಳ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬೇಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಸೊ 8 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಥರ. ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ಜೊತೆಗಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಬುಚಿ ಅಂತೀವಿ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೋಲು ಹಾಡು ದಶಾವತಾರ ಸ್ತುತಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಪರಮ ಚಂಚಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀಹರಿ ನಡತೆ ಕೋಲು ಹಾಡು. ತಾರು ಬಂದರು ವನಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಭಾರತಿ ನಡೆಯುತ್ತೀರೆ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲ. ನೀರೊಳು ಚರಿಸುವನ ಗಿರಿಯ ಭಾರ ಧರಿಸಿದವನ ಮಾರಜನಕನ ನಾರೆಯರು ಕೇಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲ. ನೀರೊಳಗಿರುವವನ ರಾಣಿಯರು ಊರೊಳಗೆ ಬರುವರೇನ ತ್ವರಿತದಿ ಶರದಿಯೋಳಿರಲು ತೆರಳಿರೆ ಕೋಲು ಕೋಲೆನ್ನ ಕೋಲ.
ಕ್ರೂರ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ ಧರಣಿಯ ಶರದಿಯೊಳಗೆ ಒಯ್ಯಲು ಕೋರೆಯಿಂದ ತಂದವನ ರಾಣಿಯರು ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲ. ವರಹನ ಮಡದಿಯರೆ ನಿವಾರಣ್ಯದೊಳಗೆ ಇರದೆ ಚರಿಸಿತ ದೊರೆಯ ಅರಮನೆಗೆ ಬರುವರೆ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲ. ಕಂದಗಾಗಿ ಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದ ನರಹರಿಯ ಸುಂದರಿಯರು ನಾವು ಇಂದು ವದನೆಯೇ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲ. ಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದ ಹರಿಯ ಸುಂದರಿಯರೇ ನೀವು ಇಂದು ಇವನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹುದೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲೆ. ಭೂಮಿ ದಾನ ಬೆಳೆದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಾಮಿನಿಯರು ನಾವು ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ ಕಾಮಿನಿ ಕೇಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಮಿನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾಸರು ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಒಂದೇ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಕೊಡಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ಕುಲವ ತರಿದವನ ಮಡದಿಯರು ನಾವು ಕಡು ಹರ್ಷದಿ ಕೇಳಿ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಳೆ. ಹಂಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮಡದಿಯರು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಪತಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಧಕರೆಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ಹಂಗೂ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ಪತಿ, ಜಗತ್ಪತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಪತ್ನಿಯರೇ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿರಲಿ ಭಕ್ತರಾದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪತ್ನಿ ಅಂತ ಅದು ಆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಯೋಧ್ಯ ಪುರನಿಲಯ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಯನ ತನಯ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಭಾಮಿಯರು ಕೇಳೆ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲೆ. ಪುರನಿಲಯ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಯನ ತನಯ ರಾಮನ ಭಾಮಿಯರು ಬಂದಿಹುದೇಕೆ ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲೆ. ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶ ಹರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ ಮಡದೇರು ನಾವು ಥಟ್ಟನೆ ಕೇಳು ದ್ರೌಪದಿ ನೀನು ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲ. ಬೌದ್ಧ ಕಲ್ಕೆನಾಗಿ ಮುದ್ದು ತೇಜನೇರಿ ಮೆರೆದ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರೊಡೆಯನ ರಾಣೇರು ನಾವು ಕೋಲು ಕೋಲಿನ ಕೋಲೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಸತ್ಯಭಾಮ, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಇವರ ನೀಲಾದೇವಿ, ಷಣ್ಮೈಸೂರು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಪತ್ನಿಯರು. ಅವರು ಕೋಲಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಇದೊಂದು ಕೋಲಾಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ದೀಪಾವಳಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ರು. ರಸ್ತೆಯೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಡಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರ ವಿಶೇಷ ಕೋಲಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋಹನ್ ದಾಸರು ಕೋಲಾಟದೊಂದು ಹಾಡೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹಾಡು. ಅದು ಏನಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಯೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಇಟ್ಕೋದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಆ ಅನುಭವ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮಹನೀಯರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಅದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಕೋಲಾಟ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದರ ಅನುಭೂತಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಅನುಭೂತಿನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಕ್ಷಯಂ ಕರ್ಮ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪರೇ ಸ್ವಪ್ರಿತಂ ಪ್ರಕ್ಷಯಂ ಯಂತ ದುಃಖಾನಿ ಅನ್ನಂತಹ ಅಕ್ಷರೋ ಯೋಜರ ಸರ್ವದೇವಾಮೃತ ಕುಕ್ಷಿಗಮ್ಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವಂ ಸದಾ ಜಾಧಿಕಂ ಪರಿಣಯಾಮೋ ವಾಸುದೇವಂ ದೇವತಾ ಮಂಡಲ ಅಖಂಡಮಂಡಲಂ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಾತ್ರ ಅಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಗುರುವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀ ಭಾರತ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಸೀತಾಪತಿ ಶ್ರೀಮನ್ಮೂಲಚಂದ್ರಾಭಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರಿಯತೋ ವರದೋ ಬಹುತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾಯ ಗೋವಿಂದ ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾಯ ಗೋವಿಂದೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.